میدان بھی ایک، وقت بھی، تاریخ بھی، وہ مقام عرفات ہے۔ اور سرکار نے نہ یہ خطبہ مزدلفہ میں دیا کیونکہ وہاں کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، نہ مینا میں دیا کوئی آگے پیچھے، نہ مکہ میں طواف زیارت کے دوران دیا کوئی آگے پیچھے، 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں دیا۔ کم از کم اس وقت کے جتنے مسلمان صحابہ اہل بیت حج کرنے آئے تھے وہ سب کے سب سامنے موجود تھے۔ مقصود کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ، وہ لوگ کان کھول کے سنیں جو آج سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی آل پر معاذ اللہ بغاوت کے فتوے لگاتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں۔ اگر میرا آقا لجپال حسین باغی ہے، خدا کی قسم ہے اس کائنات میں قیامت تک کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اور سیاہ سے پڑھنے لگا ہوں، اگر میرے امام کا یہ کربلا والا قدم جس کو تم بغاوت کہتے ہو، اگر یہ شرم بغاوت ہے تو ہم قرآن سر پہ اٹھا کے قسم کہہ سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ امام حسین کی تعلیمات کو چھوڑ کر قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ جھوٹ ہے، معلوم ہوا یہ باغی آپ نہیں ہیں، یزید ظالم تھا۔ یزید کیا تھا؟ اور جو یزید کو آج اپنا کہہ رہے ہیں، سن لیں وہ بھی کان کھول کے، وہ یزیدی گروپ ہے۔ بلند آواز سے ذرا کہہ دیں، جو یزید کو امیر المومنین کہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یزید کی فوج میں قیامت کے دن اٹھا کے جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ میں آگے انشاءاللہ حدیث عرض کروں گا، سیاہ سے رسول اللہ کا فرمان ہے جس کو انشاءاللہ بھی تفصیل آگے چل کے عرض کریں گے۔ تم کہتے ہو امام حسین کیا ہے؟ معاذ اللہ، بولو کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا لجپال حسین کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جب تک امام حسین کی تعلیمات کو نہ اپناؤ گے، سرکار کا حکم ہے کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہدایت یافتہ۔ سنو، جامع ترمذی ہے، باب المناقب، اور حدیث کا نمبر ہے 3786، 3786، ترمذی کا صفحہ 2041، مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ اب سننا، کس موقع پہ ارشاد فرمایا؟ جب حج فرما رہے ہیں اور اس میدان میں کہ جہاں سارے حاجی کیا ہیں؟ سارے حاجی جمع ہیں، وہ سارے لوگوں کو خطبہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا لوگوں، اور پھر وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَى، اور سرکار اپنی مبارک اونٹنی پر تشریف فرما ہے، گویا بلند ہو گئے تاکہ لوگوں تک میرا رخ انور بھی پہنچے، جتنا مجمع ہے سب کے سب میرے رخ کا دیدار بھی کریں اور میری بات کو بھی سنیں۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہارے اندر کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیونکہ سرکار کو تو پتا تھا نا کہ اگلے حج سے پہلے پہلے میں دنیا سے ظاہری طور پہ چلا جاؤں گا، اس لیے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر 2 چیزیں، جملے غور سے سننے کے قابل ہیں۔ فرمایا ما ان اخذتم به لن تضلوا،
फरमाया जब तक उन दोनों से निस्बत रखोगे, मैं नबी अलैहिस्सलाम फतवा दिए जा रहा हूं, जिसकी इन दोनों से निस्बत होगी वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो कभी गुमराह। कितनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, आखिर तक बोले। और जो इन दोनों से निस्बत कायम करेगा, फरमाया लन तदिल्लू इला यौमिल क़ियामा, कुछ का कुछ हो सकता है, इनसे मोहब्बत करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता, इन दोनों से निस्बत रखने वाला कभी गुमराह। अब वो दो चीजें कौन सी? फरमाया किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूं। क्या छोड़ के जा रहा हूं? कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूं। दूसरी चीज व इतरती अहली बैती, फरमाया दूसरे मेरे खानदान वाले हैं, दूसरी मेरी आले पाक है। आज बगावत के फतवे देने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर कोई बंदा आज स्टेज पे बैठकर ये जुमले बोले कि जो कुरान से निस्बत रखे वो गुमराह है, आप मान लेंगे? बुलंद आवाज से। अगर कोई मूसी स्टेज पे बैठ के बकवास करे कि जो कुरान से रिश्ता जोड़े, जो कुरान से मोहब्बत करे, जो कुरान से उल्फत रखे, जो कुरान से निस्बत बना के रखे, वो गुमराह है, आप उस मूजी की बात मानेंगे? तो इन मूजियों की फिर क्यों माने? आप कहेंगे यहां कुरान का तो जिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं जिक्र? सरकार ने नहीं फरमाया दो चीजों से जब तक जुड़े रहोगे कभी गुमराह? उनमें एक किताब है तो दूसरी आले रसूल है। अगर तुम आले रसूल का कहो तो हम हदीस का मफहूम तुम्हारे सामने रखेंगे। तुम इन दोनों में से एक को निकाल रहे हो, आले रसूल को। मैं कहता हूं बिल फर्ज हम भी इन दोनों में से एक को निकाल देते हैं, कहते हैं कुरान को छोड़ो। बताओ वो बंदा गुमराह है कि नहीं है? तो जो कह रहा है इतरत आले रसूल को छोड़ो, बताओ ईमान के साथ गवाही देते हुए वो गुमराह है कि नहीं है? मजा नहीं आया। वो गुमराह है कि नहीं है? कुरान को छोड़ने वाला गुमराह है तो आले पाक को छोड़ने वाला फिर कब हिदायत याफ्ता हो सकता है? सरकार ने फरमाया इन दोनों से निस्बत जब तक रखोगे लन तदिल्लू, फरमाया मैं फतवा दे के जा रहा हूं, गुमराह नहीं हो सकोगे। गोया हम तुम्हारी खुद हिफाजत करते रहेंगे, हम तुम्हारी। अब वो मेरा जुमला कि मैंने कहा जब तक इतरत से मोहब्बत ना हो, आले रसूल को जब तक बागी कहोगे कभी भी हिदायत वाले। सरकार का हुक्म आया कि ना आया? सरकार की हदीस आई कि ना आई? एक जुमला तो यूं है हदीस में, एक रिवायत जामिया तिरमिज़ी ही में 3788 में 3700 पहली हदीस का नंबर क्या था? 3786। दूसरी रिवायत जो आई है वो है 3700। कितनी मजे की बात सरकार ने उम्मत को फरमाई है। फरमाया वलन यतफर्रका, वलन यता, इसकी झलकी अभी वहां गुजरी है उस तिलावत नु 100 उस जुमरे में इस हदीस की झलकी गुजर गई है। सरकार ने फरमाया वलन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौद। फरमाया लोगों सुन लो, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी आले पाक है। फरमाया वलन यतफर्रका, क़यामत तक कुरान अहले बैत से जुदा नहीं हो सकता। क़यामत तक अहले बैत वलन यतफर्रका। फरमाया जहां आले पाक है वहां कुरान है, जहां कुरान है वहां इतरत रसूल है। हुसैन
زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَفَرَّقَا، کم از کم علم نحو کا یہ قانون تو تم نے پڑھا ہوگا نا کہ اگر فعل مضارع پہ لام نون داخل ہو جائے، عربی گرامر کا یہ قانون تم نے لازمی پڑھا ہوگا، تو وہ مستقبل میں تاکید کے ساتھ نفی کر دیتا ہے۔ اب سرکار نے بھی یہی فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ دیکھو پیچھے جملہ گزرا کہ سر تن سے جدا ہے، لیکن قرآن حسین سے جدا نہیں ہوا، سر تن سے جدا ہو گیا لیکن تلاوت پھر بھی قرآن کی جاری ہے۔ کیوں؟ یہ اس سرکار کے فرمان کا فیضان تھا۔ فرمایا اطرت سے کبھی قرآن جدا نہیں ہوگا اور اطرت کبھی قرآن سے۔ اب بتاؤ امام پاک بغاوت کے فتوے دینے والوں، رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بندہ تو اس وقت تک ہدایت یافتہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک قرآن اور آل پاک سے محبت کا رشتہ نہ ہو۔ کون سا رشتہ نہ ہو؟ تم جدا کرنا چاہتے ہو، سرکار نے تو تمہارے جیسوں کو دیکھ کے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، لوگ کوشش کریں گے لیکن یہ جدا نہیں ہوں گے، لیکن یہ جدا۔ ایک اور جملہ بھی سنیں، وہ موزی گروپ جو صحابہ کو آج گالیاں بکتا ہے وہ بھی کان کھول کے سنیں، ممکن ہے کہیں وہ خوش ہو جائیں۔ دیکھو جو ہمارے حق میں حدیث آئی ہے، اوہ حدیث تمہارے حق میں نہیں ہے، حدیث تمہارے مذہب کے رد میں آئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا ایک نہیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم تو ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور وہ بھی رسول اللہ کی شریعت کے خلاف۔ سرکار نے فرمایا اطرت بھی ہے اور قرآن بھی ہے، تم تو قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے، تمہارے ہاں تو یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے رسول اللہ پہ نازل کیا تھا۔ جیسا کہ تمہارے اندر جس طرح مسلمانوں کے ہاں صحیح بخاری کا رتبہ ہے، اسی طرح ان لوگوں کے ہاں اصول کافی کا رتبہ ہے۔ کس کتاب کا رتبہ ہے؟ ہمارے ہاں سیاہ ستہ چلتی ہے، ان کے ہاں سیاہ اربع چلتی ہے۔ ان کے ہاں کیا چلتی ہے؟ اور تمہاری سیاہ اربع سے کہہ رہا ہوں، تم نے تو یہ لکھا کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، تم تو یہ اپنی اصول اربع میں لکھ چکے ہو۔ تو بتایا جائے جن کے ہاں یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، اور سرکار نے فرمایا جس کی دونوں سے نسبت ہوگی، قرآن سے بھی اور آل پاک سے بھی، فرمایا وہ کیا ہوگا؟ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں سیاہ میں یوں فرمایا، اے لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری فرمایا وہ سنتی، میں اپنا طریقہ اور سنت اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو جتنے بھی کائنات میں لوگ رہتے ہیں سوائے مسئلہ کے حق کا اہل سنت کے، کوئی کسی چیز کا منکر ہے ان دونوں میں سے تو کوئی کسی کا منکر ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، سرکار نے جو فرمایا کہ یہ گروہ گمراہ نہیں ہوگا جو قرآن سے سنت سے اہل بیت سے نسبت رکھے گا۔ خدا کی قسم پورے ورلڈ کو چھان لو، اگر ان تینوں سے نسبت ملے گی تو اہل سنت کی ملے گی، اگر ان تینوں سے نسبت ملے گی تو اہل سنت کی ملے گی۔ غور کریں، سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دور تک دیکھ کے کلام فرما دیا، ان لوگوں کو بھی جدا کر دیا ہدایت سے، اور اس گروپ کو بھی ہدایت سے کیا کر دیا؟ جو سنت، صحابہ، قرآن، اہل بیت، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے، فرمایا کچھ ہو سکتا ہے کبھی ہدایت یافتہ۔ دیکھو ان نفوس قدسیہ سے اگر تعلق ہے تو کس مسئلہ کا ہے؟ ابوبکر صدیق ہی سن لو، سیدنا ابوبکر شہنشاہ صداقت،
खलीफा अव्वल बिला फस, अमीर अल-मुमिनीन वल-मुस्लिमीन वल-मुत्तकीन, इमाम अल-मशारिक वल-मगारिब, जिस हस्ती को मालिक कायनात ने अंबिया और रसूल के बाद, अंबिया बातनियत में, ज़हरियत में, मिन हैसुल कुल, हर हैसियत से जिस हस्ती को मालिक ने अंबिया के बाद सबसे ज्यादा शान अता फरमाई है, अबू बकर सिद्दीक से ही सुन लो। और फिर कहोगे हदीस की कौन सी किताब है? सही बुखारी है। किताब का नाम क्या है? सही बुखारी है। बाबो मुनाक़िबी क़राबती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का नंबर 3712, हदीस का नंबर बुखारी में सफ़ा 303 है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान और अकीदा गौर करना। चलो उन मूजियों को छोड़ो, इमाम को बगावत के फतवे देने वालों, तुम्हारे नजदीक तो अबू बकर सिद्दीक हिदायत याफ्ता है कि नहीं है? बुलंद आवाज से। तुम्हारे यहाँ तो शायद शान रसूल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई, लेकिन शान सहाबा व सिद्दीक कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं। कम से कम सिद्दीक की ही मान लो। सही बुखारी में अबू बकर सिद्दीक के जुमले सुनो। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, फरमाया मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में अबू बकर सिद्दीक की जान है। वैसे भी तो जुमला इरशाद फरमाया जा सकता था, कसम उठाई इतनी बड़ी शान के मालिक ने, ताकि पता चले उन लोगों को भी कि यहां बगावत का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो इनको बागी कहे, इस्लाम उनको बागी कह देता है। इस्लाम उनको, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम है। किसकी कसम उठाई? बुलंद आवाज से। किस हस्ती ने उठाई? मजे के साथ आवाज नहीं आई। किस हस्ती ने उठाई? खलीफा अव्वल से जवाब हो। किस हस्ती ने उठाई? अंबिया के बाद सबसे ज्यादा शान, ये आवाज हो। किस हस्ती ने फरमाया? गौर करना है। फरमाया लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। फरमाया लोगों, मेरी औलाद भी है, मेरी बेटियां भी हैं, मेरे बेटे भी हैं। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अल्लाह की, मैं अपनी औलाद से लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की औलाद को मैं अपनी औलाद में फजीलत देता हूं, फजीलत। फिर अबू बकर पे क्या फतवा है? जिन्हें तुम बागी कहो और वो फरमाए मैं अपनी औलाद पे क्या देता हूं? मुझे ये पसंद है कि मैं अपनी औलाद से भी ज्यादा सरकार की आले पाक के साथ निस्बत रखूं। फरमाया मुझे ये पसंद है, मैं एक सलूक अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूलुल्लाह की औलाद से करूं। तो अगर इमाम हुसैन बागी हैं माशअल्लाह, तो आप रसूलुल्लाह की औलाद है कि नहीं है? फिर अबू बकर ने कहा मुझे तो अपनी, तो फिर जो फतवा इमाम पर वही फतवा खलीफा है। लगाओ ना अगर है हिम्मत तो। दलाइल की रोशनी में कभी सर नहीं उठाएंगे, दलाइल की रोशनी में कभी भी सर, अपने घर जो कहते रहे मर्जी है, लेकिन मजा तब है बंदा जो अपने घर बात करे, अगर जरूरत पड़े तो मैदान में उतर के भी कर सके। हम जो कह रहे हैं तुम्हें चैलेंज देते हुए कह रहे हैं कि मेरा इमाम बागी नहीं, बल्कि जो उन्हें बागी कहे इस्लाम के नजदीक वो बागी होता है। इस्लाम के नजदीक वो, हम अपने इदारे में कह रहे हैं ये जुमला, तुम्हें जरूरत हो तो हम किसी भी जगह बैठ के तुम्हें यह जुमला कुरान और सुन्नत से साबित कर देने के लिए तैयार हैं। एक मेरी बात नहीं, जितने भी आले सुन्नत के मसलक के खादिम हैं, जितनों को भी अल्लाह करीम ने मसलक के हक़ अहले सुन्नत की तबलीग की तौफीक दे रखी है, किसी को आवाज दोगे, कहीं आवाज दोगे